मरण मुनसा सूर्या हक है, जो होए मरण परवाणो। सूरे से आगे आखिए, दरगह पावे साची मानो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। जियो मैंने बारों निर्मल, बारों निर्मल जियो तमैने। तिन्नी जन्म जुए हारिया, एह तिसना वड्डा रोग लगा। मरण मनहों विसारिया, वेदा में नाम उत्तम सो सुनै नाही। फिरै ज्यों बेतालिया, कहे नानक जिन सच तजिया। कूड़े लागे तिन्नी जन्म जुए हारिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु गरीब निवास चौर छतर तखत दे मालिक धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन गुरगोद विच सज बैठी सन्मानयोग साध संगत वडभागी हाँ। सो आओ लड़ीवार चल रही श्री आनंद साहिब जी की पावन बाणी की कथा विचार आपां श्रवण करते आ रहे हैं। सो जिथे आपां शब्द की विचार करनी है, उत्थे नाल ही अज आपां कौम के महान शहीद भाई जसवंत सिंह जी खालड़ा, जिन्हां दा जन्म 22 मार्च 1951 नूं धरती ते हुंदा है। और जदों उन्हां दे जीवन दे बारे आपां पढ़दे हां कि उन्हां दा जिहड़ा जीवन सी वो लोक भलाई ते समाजिक सेवावां नूं समर्पित सी। कहंदे ने जदों उन्हां दी ऐसी सोच दे बारे मौके दी हुकूमत नूं पता चलदा है तां ओह फिर कोई ना कोई आपो अपने हथ कंडे वरतदे ने। ये दौर ओ सी जदों कि पंजाब दी धरती ते जिहदे हथ दे विच कड़ा हुंदा जां मुख दे उपर थोड़ी थोड़ी दाढ़ी फुटदी जां केसरी परना दस्तार हुंदी, ये बकायदा हदायतां कीतियां गईयां सन पुलिस नूं कि इन्हां दे उपर भाव शक करके ते इन्हां नूं शक्की दहशतगर्द बना के मुकाबले बना के इन्हां नूं खत्म किया जाए। तो इस दौर दे विच बड़े नौजवान शहीदियां पा गए जिहड़े अपनी बड़ी वधिया जिंदगी वो बतीत कर रहे सन। जदों कोई तुहानूं तंग करनों ना ही हटे, पंगे लई जावे, फिर आपां कहने आ भी इहदा हुण कोई इंतजाम करना पऊ। हुण जिहड़े नौजवान विचारे उन्हां समयां दे विच कि जलंधर एरिया कि अमृतसर कि संगरूर मालवा बठिंडा सारा जिन्ना भी माझा दुआबा जिन्ने भी नौजवान अपनी जिंदगी नूं सवारन दे वास्ते स्कूलों कॉलेजां दे विच पढ़ रहे सन, बड़ी वधिया जिंदगी बतीत कर रहे सन। ते उन्हां दे सिखे स्वरूप नूं जदों तक के उन्हां दे परिवारां नूं, बच्चिआं नूं, भैणां नूं जदों तंग करना शुरू कर दिता, उदों फिर सतगुरां दा बचन है कि चूंकार अज हमा हीलते दर गुजस्त हलाल अस्त बुरदन बा शमशीर दस्त। जदों सारे हीले वसीले खत्म हो जान तां उस वक्त माला नूं रख के हथ दे विच शमशीर पकड़ लैनी, हथियार चुकर लेना। कलगीधर दशमेश पिता जी कहते जफरनामे विच कि मैं वो शमशीर चुकना अपना धर्म समझदा हाँ। तो महान कुर्बानियां होईयां ने। ते जदों इन्ने सिंह शहीद होए, बच्चे शहीद होए 1995 दे विच भाई साहब भाई जसवंत सिंह जी खालड़ा 6 सितंबर नूं तिन्हां दी शहादत हुंदी है। ते बड़ा अफसोस हुंदा है जदों उस महान योधे दी धर्म पत्नी परमजीत कौर खालड़ा
ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਹ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੀਬੀ ਉੱਥੋਂ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠ, ਤੈਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਤਾ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਸ ਮਹਾਨ ਬੀਬੀ ਨੂੰ, ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ ਹੀ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਉਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ, ਸ਼ਹੀਦ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਰੋਲਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਕਸਰ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ, ਰੱਬ ਜਾਣੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਢੋਲ ਢਮੱਕੇ ਵਜਾਏ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਰੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕੁਰਲਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਉਹਨੇ ਜਿੱਤ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਤਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ MLA MP ਬਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜ ਕਰਾਂ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਚੱਲੇ, ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਪੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਤੇ ਝੂਠੀ ਪਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਦੋਏ ਛੱਪ ਖਲੋਏ, ਕੂੜ ਫਿਰੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ, ਕਾਜੀਆਂ ਬਾਹਮਣਾ ਕੀ ਗੱਲ ਥੱਕੀ, ਅਗਦ ਪੜੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਗੁੰਡੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰੇ ਦੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀ ਵਰਤਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਵਰਤਾਂਗਾ ਕਈ ਫਿਰ ਮੱਥੇ ਤਿਉੜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਰੰਨਾ ਹੋਈਆਂ ਬੋਧੀਆਂ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਸ਼ਯਾਦ। ਕਿੰਨੇ ਕਰੜੇ ਬੋਲ ਨੇ। ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਦੋਏ ਛੱਪ ਖਲੋਏ, ਕੂੜ ਫਿਰੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬੋਲ ਵੀ ਤੇ ਸੱਚ ਹੋਣੇ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਰਮ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੂੜ ਫਿਰੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਝੂਠੇ ਐਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲੋ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਵੀ ਕੂੜ ਫਿਰੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ, ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਗੂ ਨੇ, ਭਾਵ ਉਹ ਮੋਹਤਵਾਰ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਕਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ? ਐਮਨਾਬਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਤਰਖਾਣ ਝੁੱਗੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਮਿੱਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਗਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ 7 ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਆ ਦੀਵਾਲੀ ਲੰਘ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਵਿਸ਼ਕਰਮਾ ਡੇ ਮਨਾਉਣਗੇ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦਾ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬੇ ਐਦਾਂ ਨਾ ਆਖਿਆ ਕਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਟਣਗੇ। ਮੈਂ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਸੱਚ ਝੂਠ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ, ਸੱਚ ਸੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਿ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦਾ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ, ਝੁੱਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ, ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਿ ਐਮਨਾਬਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ, ਜੇ ਡਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਕੂੜ ਫਿਰੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ, ਕਿਤੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜੇ, ਕਿਤੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਦਰਅਸਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਏ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ
गुरु बाबा जी मैनू नहीं लगता भी उन्हां कोल गए होण, क्योंकि वो तो अपना काम कर ही रहे ने। क्योंकि जिहड़े सिरे दे चोर डाकू भूमिया चोर वली कंधारी हमजा गौस नूर शाह जादूगरनियां वर्गियां ते कौडा राख सज्जन ठग, ये कौन सन? ये कोई महात्मा थोड़ी सन, ये कोई भजनीक लोग थोड़ी सन। पर जे इन्हां कोल गुरु बाबा जी नहीं जाणगे तां फिर इन्हां कोल जाएगा कौन? ते गुरु नानक पातशाह जी इन्हां कल्ले कल्ले दे कोल गए ते इन्हां दे जीवन दे विच क्रांति लिआंदी। ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਇਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੀਓ ਮੈਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਨਿਰਮਲ, ਨਿਰਮਲ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜੇ ਐਨ ਬੂਟ ਪਾ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰੋਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਆਵੇ, ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੁਣ ਕਹਿਣੀ ਪਏਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਆਵੇ, ਉਹੀ ਲਿਟਦਾ ਆਵੇ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਆਹ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਪੜ੍ਹੋ ਬਾਣੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ। ਬਸਤਰ ਨਾ ਪਹਿਰੈ, ਭਾਵ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਪਾਉਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸੰਤ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਪਾਉਣ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਦਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਬਸਤਰ ਨਾ ਪਹਿਰੈ ਐਨਸ ਕਹਿਰੈ ਮੋਨ ਬਗੂਤਾ, ਕਿਉਂ ਜਾਗੈ ਗੁਰ ਬਿਨ ਸੂਤਾ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਗ ਆਏਗੀ? ਪੱਗ ਉੱਪੇ ਤਾਣਾ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਕਮਾਣਾ, ਭਾਵ ਸਿਰ ਠਾਹ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੱਤਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ ਲਮਕਾ ਲੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ, ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਭਾਵ ਧਾਰਮਿਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਧਾਰਮਿਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਝੂੰਪੜੀ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਦੋ ਚਾਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੱਕੜਾਂ ਘੜਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲੋ ਰੰਦੇ ਤੇਸੇ ਜੋ ਵੀ ਨੇ ਆਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੋ ਚਾਰ ਆਪਣੇ ਸੰਦ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਝੂੰਪੜੀ ਹੈ ਕਾਨਿਆਂ ਦੀ ਬਣੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਨਿਰਮਲ। ਨਿਰਮਲ ਮੀਨਸ ਧਾਰਮਿਕ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਡੰਬਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਨ ਚਾਰ ਛਪੇਰੇ ਜੱਗ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਭੰਡਾਰੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੂੜੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ, ਰੋਟੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਕੋਲ ਅੱਜ ਮਾਲ ਪੂੜੇ ਖਾਈਏ। ਹੁਣ ਮਾਲ ਪੂੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਵੱਲ ਉਧਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦਰਅਸਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਓਨੀ ਥੰਧਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜਿੰਨੀ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਫਰੀਦਾ ਰੋਟੀ ਮੇਰੀ ਕਾਠ ਕੀ ਲਾਵਣ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ, ਜਿੰਨਾ ਖਾਦੀ ਚੋਪੜੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਚੋਪੜੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੋਪੜੀ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਘਿਓ ਨਾ ਖਾਓ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਜੂ, ਇਹ ਹੋ ਜੂ ਉਹ ਹੋ ਜੂ। ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਖਾਧੀ ਚੋਪੜੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ? ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਤਮਕ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਮਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਖਾਧੀ ਚੋਪੜੀ ਘਣੇ ਸਹਿਣਗੇ ਦੁੱਖ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਚੋਪੜੀ ਰੋਟੀ ਜਾਂ ਚੋਪੜੇ ਪਰੌਂਠੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਰੋਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਘਿਓ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਲੰਗਰ ਦੌਲਤ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ
ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਦੌਲਤ ਮੋਹਰਾਂ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਮਰਵਾਹਾ ਖੱਤਰੀ ਸੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਤੇ ਗੌੜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਤਪਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੋਭੀ ਨਿਤ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਫਿਰੈ ਜਜ ਮਾਲਿਆ, ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਲੰਗਰ ਦੌਲਤ ਵੰਡੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਪਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ ਜੈਲਸੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਆਵਾਂ, ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਉਦਾਹਰਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦਾ ਕਰੋ ਕੁਝ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕੁੱਟਣਾ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਥੋੜੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ਼ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ। ਪਰ ਉਹ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਫੇਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਸੰਤਗਰੀ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਾਇਆ, ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਭ ਛੁਪਿਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਹਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਲੰਗਰ ਦੌਲਤ ਵੰਡੀ ਹੈ। ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਦੀ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਹਰ, ਕਦੀ ਦੋ ਮੋਹਰਾਂ, ਤਿੰਨ ਮੋਹਰਾਂ। ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਪਾ ਸੀ ਨਾ ਮਰਵਾਹਾ ਖੱਤਰੀ, ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਖੀਰ ਘਿਓ ਤਾਂ ਵਰਤਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਪੂੜੇ ਤਾਂ ਵਰਤਨੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੋਹਰਾਂ ਵੀ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਲੋਭੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਆਖਿਆ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ ਮੇਰੀ ਹੇਠੀ ਹੋਊਗੀ, ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤਪਸਵੀ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੋਹਰਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲਬਲੇ ਆਉਣ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਇਉਂ ਕਰ, ਸਿੱਧੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਾ ਜਾਈਂ, ਜੇ ਸਿੱਧੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਾਏਗਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਤਪੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਇਹ ਲੰਗਰ 'ਚ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਘਿਰਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੇਖਿਆ ਮੋਹਰਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਲਾਜ ਵੀ ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਦਫਾ ਲੋਕ ਲਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਇਸ ਬੰਨੇ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਦਰਅਸਲ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸਿੱਧੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਜਾਈ, ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਕੰਧ ਹੈ ਨਾ ਅਸਥਾਨ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਧ ਟਪਾ ਦਿੰਨਾ, ਤੇ ਬੋਚ ਕੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕਪੜਾ ਗੁੱਛੂ ਮੁੱਛੂ ਜਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜੀ ਤੇ ਚਾਰ ਮੋਹਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਬਣੀ। ਰੋਜ਼ ਐਦਾਂ ਹੀ ਕਰਿਆ ਕਰੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕੰਧ ਟਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਕੰਧ ਟੱਪਿਆ, ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਪਤਾ ਵੀ ਥੱਲੇ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨੀਵੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਧਰੋਂ ਚਕਾਤੀ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਧ ਤਾਂ ਟਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਥੱਲੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਦਫਾ ਕੰਧ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਧ ਤੋਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਲੈ ਉੱਤਰ ਜਾ ਉੱਤਰ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਹੁਣ ਜੋ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ, ਨਿਆਣਾ ਚੀਂਗ ਚਿੰਗਾੜਾ ਪਾਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਮਰਵਾਹੇ ਖੱਤਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਤ ਤੜਾਉਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਆ ਪੰਗਾ ਪਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੋਹਰਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਤਾਂ ਐਦਾਂ ਜਾ। ਹੁਣ ਨਿਆਣੇ ਨੇ ਤੇ ਸੱਚ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤਪਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੋਭੀ, ਨਿਤ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਫਿਰੈ ਜਜ ਮਾਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਤਪਸ਼, ਉਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਲੱਤ ਵੀ ਤੁੜਵਾ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਕਸ਼ੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਖਿੱਚੇ। ਕਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਲੋਕ ਲਾਜ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸੁਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮਹਾਨ ਹੋ। ਸਿਕੰਦਰ ਵਰਗੇ ਲੋਧੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਗਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਪ ਮਾਲੀਆਂ ਲੋਟੇ ਹੱਥ ਨਿਬੱਗ, ਇਹ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਨਾ ਆਖੀਐ। ਬਾਨਾਰਸ ਕੇ
ਠੱਗ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਮਾਰਨਾ ਕੁੱਟਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਹਿਮਨਾਬਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਕੂੜ ਫਿਰੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਕਿਤੇ ਸਰੋਪਾ ਥੋੜੀ ਪਾਏਗਾ, ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗਦੀ ਵਾਹ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੇ ਲਾਈ ਵੀ। ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲੜਾ ਸਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾ, ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਸੀ ਉਹ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲੜਾ ਝਬਾਲ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਕੜਿਆ, ਇਹ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਕਹਿੰਦੇ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਬਰ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਝੂਠਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿੱਤਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਲੜੀਬੱਧ ਲੜੀਵਾਰ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੱਥੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਇਰਦ ਫੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ 90,000 ਖਿਮਾ ਕਰਨੇ 25,000 ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਵਾਰਸ਼ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਲੱਭੀਆਂ ਵੀ, ਪਰ ਖੁਦ ਆਪ ਵੀ ਲਾਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਿਆ। ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੀ, ਪੱਟੀ ਕੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਲੇ ਦਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਜ ਕਰਾਈਆਂ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਆਈਆਂ, ਕਦੋਂ ਆਈਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਕਲਰਕ ਨੇ ਕਦੋਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਰੜਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਸ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹਰਾਇਆ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਲੀਲ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੀ, ਇੰਜ ਕਹ ਲਓ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਰ ਕੇ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ। ਖੈਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲੜਾ ਅਖੀਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ, ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਕੇਸ, ਜੋ ਵੀ ਡਾਇਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੀੜਾ ਮੈਂ ਧਰਮ ਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪ ਵੀ ਲਾਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣ ਜਾ। 6 ਸਤੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਝਬਾਲ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਯੋਧਾ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤੇ ਉਹ ਸਪੀਚ ਤੁਸੀਂ ਨੈੱਟ ਤੇ ਸੁਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਉਸ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਦਾ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਭ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਮੈਂ ਇਸ ਯੋਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਥ ਕਥਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਹਾਨ ਯੋਧਾ ਵਾਕਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਪਖੰਡੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਜਦੋਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਗਲੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਉਦਾਹਰਨ ਹੰਸ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਸ ਮੋਤੀ ਚੁਗਦਾ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਸ ਤੇ ਬਗਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਚਿੱਟਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਕ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੀ ਦਿਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਕਰਕੇ, ਭਾਵ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਧਰਮੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿਆਂ, ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਕਾਰ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਗਦੀਪ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਗਦੀਸ਼ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਗਦੀਪ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ, ਜਗਦੀਪ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਜੱਜ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਪ ਹੈ, ਦਾੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਰੱਖੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਸਨਾਤਨੀ ਮਤ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਉਹ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ। ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰੋਹਤਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦਾ ਵੀ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਏਸੀ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਬਾਸ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧਰਮੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਕਿ ਉਹ ਧਰਮੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਬਾਸ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਧਰਮੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੂੰ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਜਿਹਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੇਵਲ ਜਥੇਦਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਧਰਮੀ ਸੀ, ਕੌਮ ਲਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਲਈ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਧਰਮੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਲਿਬਾਸ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਚੋਲੇ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਦਮਾਲੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗੋਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕੇਵਲ ਤੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਬਣ। ਕੀ ਬਚਨ ਨੇ, ਜੀਓ, ਜੀਓ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿੰਦ, ਜਿੰਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਮਨ ਕਰਕੇ। ਜੀਓ ਮੈਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਫੇਰ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਮਰਵਾਹਾ ਖੱਤਰੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਧਰਮ ਦਾ ਟਕਵੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣੇ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਜਿਉਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਨਾ 18ਵੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਅੰਦਰਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਮਹਾਨ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਓ ਮੈਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ, ਭਾਵ ਅੰਦਰੋਂ ਐਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ਼ ਮੈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ, ਨਿਰਮਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਧਾਰਮਿਕ। ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਓਨਾ ਵੱਡਾ ਸੰਤ, ਹੁਣ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸੰਤ ਓਨੇ ਪੰਥ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ। ਬਾਹਰੋਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਬਾਸ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਟੂਗਾ। ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਖੋਲਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਚੁੱਕਦਾ, ਇੱਕ ਲੋਟਾ ਚੁੱਕਦਾ, ਇੱਕ ਤੌਲੀਆ ਚੁੱਕਦਾ। ਬਾਬਾ ਤੈਨੂੰ ਪੋਲੀਓ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੁੱਕ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟਣਗੇ। ਵੀ ਖਿੜਕੀ ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਖੁੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਦੀ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟੂ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜੁੜਿਆ ਰਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ,
ਭਾਵੇਂ ਸੱਚ ਤੇ ਜੁੜਿਓ ਭਾਵੇਂ ਝੂਠ ਤੇ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹੱਥ ਦਲਾਲ ਕੇ ਮੁਸਫੀ ਇਹ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਚੋਰ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੇਣਦਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਸਾਕਾਰ ਕਮਾਵੋ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਘਰੇ ਕਰਾਇਆ, ਨਵਾਂ ਘਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲੈ ਆਓ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋ ਕਰ ਲਾ ਦਰਸ਼ਨ। ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋਣੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਪਰਹੇਜ, ਫੇਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜਾ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਬਾਹਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਏਗੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਓ ਮੈਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਲ ਦੇ ਭਰੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦ ਕਥਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲੱਗਣੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਸੁਭਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਜੀਓ ਮੈਲੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਲੇ ਨੇ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ, ਬਾਹਰੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਬਣੇ, ਜੀਓ ਤਾਂ ਮੈਲੇ ਤਿੰਨੀ ਜਨਮ ਜੂਐ ਹਾਰਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਲੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਾਹਰੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਨੇ। ਮੈਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਮੈਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੈਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਣ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਸ਼ਕ ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜਾ ਸੀ ਬੜੀ ਬੋ ਮਾਰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਚੋਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੈਲ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੈਲ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੈਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਕਰਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਮੈਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਲੇ ਮਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਸੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੈਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਓ ਮੈਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਜੀਓ ਤਾਂ ਮੈਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਬਾਹਰੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਐਨ ਅੱਗ ਬਗੂਲੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਵਾਂ, ਕਿਤੇ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਵੀ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਹਟਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੁਥਰੇ ਸਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੜਾ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਮਜ਼ਾਕੀਏ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਕਹਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਮ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਂਤ ਜਾਂ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਸੀਤਲ ਦਾਸ। ਸੋਥਰੇ ਸਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਂਝ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕਦੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਲੰਘ ਜੇ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਲੰਘ ਜੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਜਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਰਾਖ ਜੀ ਭਭੂਤੀ ਜੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੱਥ ਉੱਥੇ ਜਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸੀਤਲ ਦਾਸ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸੀਤਲ ਦਾਸ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸੀਤਲ ਦਾਸ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸੀਤਲ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਅਖੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਥਰੇ ਸਾਹ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਜੀ ਪਈ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਹੱਥ ਜਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮਗਰ ਭੱਜ ਲਿਆ ਚਮਟਾ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਸੁਥਰੇ ਸਾਹ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਮੈਨੂੰ ਚਮਟਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦੂ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓ ਇਹ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਸੁਥਰੇ ਸਾਹ ਹਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਐਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਸੁਥਰੇ ਸਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨੇ ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਸੀਤਲ ਦਾਸ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਵੇਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਾ ਹੀ ਸੀਤਲ ਦਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਂਬੜ ਦਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵਾਕਈ
सतगुरु सच्चे पातशाह कहन लगे शीतल दास, जे बाहरों शीतल बनिया तो अंदरों भी शीतल बनने की कोशिश कर। मेरे सतगुरु सच्चे पातशाह कहते बाहरों निर्मल जियो तां मैले, कहते जेडे बाहरों धार्मिक ते अंदर मन विच मैल, उन्हां दे नाल फिर बनिया की। कहते तिन्नी दे अर्थ ने वो बंदे, तिन्नी जन्म जूए हारिया। जूआ खेडन लई एक जांदा है बंदा जुआरी, पर जूआ खेडन वाला जांदा है, जे अज हार जे हो सकता है वो अगले हफ्ते जित भी जाए। पर सतगुरु कहते जेड़ा बंदा मनुखा जन्म की बाजी हार जे ना, उहदी दोबारा जितन की आस कोई नहीं। तो सतगुरु कहते ये तिसना वड्डा रोग लगा। कहते ये माया का दुनिया के पदार्थों का रोग ही इन्ना वड्डा है। मरन मनो विसारिया, कहते मौत याद ही नहीं रहिंदी। बंदे कोल बेशुमार धन दौलत प्रभता रुतबा होवे, सरकारे दरबारे, इक्को ही फोन की घंटी के नाल कंधां हिल जाण, तो उस बंदे दे तुसी दसो भी कदे मौत याद हो सकती है? बिल्कुल नहीं। वो फिर इंज कह लो कुछ भी कर सकता है, उहदे लई धर्म की दुनिया या धार्मिक स्थान कुछ नहीं। पातशाह कहते ये तिसना वड्डा रोग लगा। ये बहुत वड्डा रोग है। शरीरक रोग की निवृत्ति हो सकती है, पर जिहड़े मन नूं रोग लग जाण, मरन मनो विसारिया, वो लोग फिर मौत अपने मन विचों भुला देंदे ने। एक तो मौत योधे भुला देंदे ने, एक तो योधा बंदा मौत की परवाह नहीं करता, एक हंकारी बंदे नूं मौत भुली हुंदी है, ते योधे बंदे नूं मौत याद हुंदी है, ते फिर भी मौत तो वो डरदा नहीं। दोवां विच ये फर्क है। पातशाह अखीर विच कहंदे वेदां मैं नाम उत्तम सो सुणै नाही। उत्तम दे अर्थ ने श्रेष्ठ। धार्मिक ग्रंथां विच कहंदे बहुत वड्डे वड्डे उहदे विच फिलोसफी है, नाम का जिक्र किया गया है, पर कहंदे जिहड़ा बंदा अंदरों मैला ते बाहरों धार्मिक बनिया ना, तो गुरु अमरदास जी कहंदे लोकां कोल रौला पाउंदा है, कहंदा वेखो धार्मिक ग्रंथां विच आ लिखिया ओ लिखिया। पातशाह कहंदे आप सुणदा ही नहीं। वेदा मैं नाम है उत्तम सो सुणै नाही। लोकां नूं दसदा है कि धार्मिक ग्रंथां विच बहुत कुछ है, पर कहंदे आप नहीं उहदे ते अमल करदा। क्यों? क्योंकि अंदरों मैला ते बाहरों धार्मिक बनिया। वेदा मैं नाम उत्तम सो सुणै नाही, फिरै ज्यों बेतालिया। बेतालिया कहंदे भूतना जा बन के, कमला जा बन के, भाव सब कुछ पता है, फिर भी कहंदे इउं संसार दे विच अपनी जिंदगी जीवन दे रहस तो कहंदे खुंझिया होया है। कहे नानक जिन सच तजिया, कूड़े लागे तिन्नी जन्म जूए हारिया। कहंदे जेड़े कहे नानक, भाव तीसरे नानक गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह कहंदे जिन्हां ने अपने जीवन दे विचों सच तजिया, सच नूं जान लिया, सच बारे जानते ने, पता भी आ सच है ये झूठ है, पर फिर भी लोक लाज करके सच नूं कबूलन नूं तैयार नहीं। उंज ही भाव बंदा मनचला बनिया। पातशाह कहंदे उन्हां दी हालत की है? कहंदे कहे नानक जिन सच तजिया, जिन्हें सच छड्ड दिता। सच दा पता है पर सच ते चलदा नहीं, कूड़े लागे, भाव परमात्मा दे नाम नूं छड्ड के अपनी रहिंदी जिंदगी विकारां दे नाल वो गुजार रहा है, ते ओदी हालत की बन गई? तिन्नी जन्म जूए हारिया। एक जुआरी तां जुआ खेडण जावे, हार के आ जे, हो सकदा है अगली बाजी जित जे, पर गुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह कहंदा जे तूं, गुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह जी कहंदे जे तू बंदिया ये मनुखा जन्म की बाजी हार गया, तो तेरा संसार विच आउणा सफल नहीं है। पातशाह जी कृपा करन, मेहर करन। जिन्हां संगतां ने हफ्तावारी दीवानां की हाज़री भरी, बड़े अदब सत्कार टिका दे नाल जदों तुसीं गुरु की गल सुणदे हो, फिर होर भी गुरु साहब जी की गल करन दा आनंद आउंदा है। पातशाह जी मेहर करन, बख्शिश करन, समुचियां संगतां नूं चढ़दी कला बख्शिश करन। भाई साहब भाई जसवंत सिंह जी खालड़ा तिन्हां दी महान शहीदी शहादत अते होर बेअंत शहीदां नूं आपां याद कर रहे हाँ। सो आओ हजूरी रागी जथे पासों इलाही रब्बी गुरबाणी शब्द कीर्तन आपां श्रवण करिए जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।